and welcome to your weekend's most profitable 60 minutes. This is Biznomics. හෙට දින ව්‍යාපාර ලෝකයේ බාධක අභියෝග ජය ගැනීමට අද දින පන්නරය. ඔබගේ සතියාන්තයේ ලාභදායීම හෝරාව Biznomics සමගයි ඔබ මේ එක්වන්නේ. සෑම ක්ෂේත්‍රයකටම හඬක් අවදි කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම අපගේ අභිප්‍රායයි. එම නිසා අපි අද සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ ලංකාවේ ආර්ථිකයට, ලංකාවේ ජන ජීවිතයට ඉතාමත්ම වැදගත් ක්ෂේත්‍රයක් වන කිරි සහ කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සම්බන්ධයෙන් තියෙන ක්ෂේත්‍රයයි. මේ ලෝකේ පුරා ගත් කල ඩොලර් බිලියන 700කටත් එහා ගිය ක්ෂේත්‍රයක් කියලා ඇතැම් ඇස්ටිමේන්තු වලින් අපිට පෙනෙනවා. ඒ වගේම ලංකාවේ පවුල් 10,000 ගණනක් මේ මත යැපෙනවා. ඒ වගේම අපි බොහෝ දෙනා එදිනෙදා අප ආහාරයට ගන්නා ඒ ආහාර පානවල මෙම කිරි සහ කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන අනිවාර්යෙන් අඩංගුයි. එබැවින් මෙම ක්ෂේත්‍රයේ වර්තමාන තත්ත්වය කුමක්ද? එහි ඉදිරි ගමන කුමක්ද? මෙය තවත් ශක්තිමත් කිරීමට අවශ්‍ය රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති කවරේද? අපි කතා කරමු අද මේ පිළිබඳව Biznomics තුලින්. Today our focus is on the dairy industry of Sri Lanka, an industry which is very close to the lives of Sri Lankans. Worldwide, we see a great opportunity of more than $700 billion for this industry. But most importantly, where is this industry right now in Sri Lanka in terms of its strength, in terms of its position and contribution to our economy, and what decisions do we need to make this industry stronger and a further key contributor to the Lankan economy? All this and more we will be discussing today on Biznomics. And joining me for this discussion is the chairman of Milko, Lasantha Wickramasinghe. Mr. Wickramasinghe, welcome to Biznomics. Hi, Boan. Thank you very much, Sarindu, for giving me this great Pleasure opportunity. is all ours. We hope to get a lot of insights from you on this industry. Now, let's talk about the dairy industry of Sri Lanka. In terms of the volume, numbers, I always believe that proof is in the pudding or numbers don't lie. Let's talk about the volume of this industry, Mr. Wickramasinghe, in Sri Lanka from your experience. Over to you. Yes. Actually, Sri Lanka is now producing about 450 million liters annually. And also we are importing about 90,000 metric tons annually. That is the picture of that's how we are supplying the current demand in the country. 90,000 metric tons are imported and 500 million liters are produced locally. So then, as you know, there were some kind of balance of payment issues for our country, and we have to mitigate that. So in order to that, dairy industry has to play a big role. Absolutely. And also we should not forget, so this is the livelihood for many rural families. We are talking about thousands or 10,000s of families? No, more than that. Actually, it's about 350,000 families. Wow. And out of which 75,000 families are solely find their bread and money from this industry. Understood. So that is about 75,000 families. So it's a huge amount. And even in the period of Corona, COVID-19, so this industry did a really good job to make sure the cash flow was there towards the rural economies. Yes. Because we did not hear anything about milk being short of supply. We did not hear anything about that milk was short in supply or any issue like that. So probably these people have really done a good job and supplied to the market. Yes, actually, I must thank our officials as well, because in the field, our officials did a great job. We had a vision that we not let go even a single drop of milk out at that situation. We wanted to grab everything and to make sure that we buy from these poor farmers, and then we did the production in our factories, and we supplied it to the consumer. So, and also the private sector followed us. So we are so proud of that, being setting the example. When the country is in a necessity and in a challenge, and our employees being government employees, so many things that they are not that efficient. But correct. A lot of people say not efficient, all that, but they proved it wrong. Because, you know, unlike other agricultural industry products, the dairy products or the milk, raw milk, cannot be kept for the next day. Correct. It has to be taken and it has to be processed. So therefore, it is because it is highly perishable. You can't compare it with other agricultural products. So you have to be very agile in collecting those raw milk
even in any condition, we are ready to do that even in the future. So we have plans set up. Now we have learned from the experience. So now we are more stronger after that experience. Excellent news to hear to start with. What about the number of players in this industry? How many producers are there in the country roughly, and is there any categorization? How would you put it across? Number of players, you mean in the processors or? Yeah, overall, yes. Yeah, in processors, there are about 7 or 8 main processors. Okay. And also there are many thousands of small processors, you know, for curd. Correct. Processors and some yogurts which are not with the popular brands, but Yes. in that particular village area or village, they are yes. covering that market. But there are about 7 or 8 major players like Milko and some private sector Yes. stakeholders, and those major players are taking about 50% of milk, raw milk, and the other stake about another 30%, and another 20% or something like that goes for the they consume themselves in the villages. So that's how it is. ලසන්ත දැන් අපි ගත්තොත් බොහෝ දශක කිහිපයකට කලින් සාමාන්‍යයෙන් ඕනම ගමක ආර්ථිකයේ ප්‍රධාන කොටසක් වුණානේ මේ කිරි ගොවියා. ඒ කියන්නේ ඔහුට ඒ එළදෙනුන් සිටිනවා, ඒ කිරි දොවලා ඔහුම ඇතැම් විට ඒව බෝතල් වලට දාලා ඒ ගමේ ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා විකුණනවා. දැන් ඊට පස්සේ තමයි අර ලොකු ප්‍රොසෙසර්ස් ඇවිල්ලා අර මහා පරිමාණයෙන් මේ සිදු කරන පටන් ගත්තේ. තාමත් ලංකාවේ ඉන්නවද අර ඒ වගේ අර තමන්ම දොවලා ඒ ගෙවල් වලට ඒ ගමේ ගෙවල් වලට ඒ කිරි සපයන ඒ කිරි ගොවියෝ තාම ඉන්නවද? තාම ඉන්නවා, නමුත් ඒක ඇත්තටම ටික ටික අඩු වෙගෙන යනවා. ඉතින් අපේ ඒ වෙළඳපොළ වෙනස් වීගෙන යනවා. ඉතින් අපිත් සලකා බලමින් සිටිනවා අපේ ආයතන විසිනුත් එවැනි දෙයක් කළ හැකිද කියන කාරණේ ගෙවල් වලට උදේට කිරි බෝතලේ අරන් යන මොකද මිනිස්සුන්ට සමහර නොස්ටැල්ජික් ඉෆෙක්ට් එකක් තියෙන්න පුළුවන් කියන එකේ ඇත්තටම දැන් මේ ඒ ග්‍රාමීය සංස්කෘතිය වෙනස් වීමත් එක්ක ඔබ කියන කාරණේ අඩු වෙගෙන යනවා. ඉතින් අපි ආයතනයක් විදිහට ඒක කරනවා නම් අපිට ප්‍රොසෙස් කරලා තමයි කරන්න වෙන්නේ බැක්ටීරියා කවුන්ට් එක පල්ලෙහාට ගෙනල්ලා. ඔබ කියන එක හරි, ඒක ඇත්තටම අඩු වෙනවා. නමුත් අපි හැබැයි මීකිරි නිෂ්පාදකයින් මම හිතන්නේ වැඩි වෙගෙන යනවා. ඒ විදිහට ඒ සිස්ටම් එක ඒ පොඩියට කරන්න මීකිරි නිෂ්පාදකයින් මම හිතන්නේ ලංකාවේ වැඩි වෙගෙන යනවා කියන එක. මොකද ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා සහ ඒක හොඳ ආදායමක් ලැබෙන ලාභයක් ලබන්න පුළුවන් කර්මාන්තයක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ග්‍රාමීය වශයෙන් කිරි බෝතලේ ගෙදරට ගේන කට්ටිය අඩු වෙගෙන යද්දී මේ මීකිරි වැඩි වෙනවා. ඉතින් කිරි බෝතලේ ගේන කට්ටිය අඩු වෙගෙන යන එක හේතුවක් මම හිතන්නේ කිරි පිටි වලට ජනතාව හුරු වීමත් ඒ ඇබ්බැහියත් බලපාලා තියෙනවා. මොකද අපි පුරුදු වෙලා ඉන්නේ කිරි පිටි හදාගෙන උදේට තේ බොන්න එකට පුරුදු වෙලා පුරුදු කරලා ගියොත් වඩා මමත් අහන්න කැමති ඔබෙන්. මොකද දැන් ඇතැම් විට මේ මැද පෙරදිග රටවල ඉන්න අපේ සමහරක් යාළුවෝ අපිට hina වෙනවා. මෙච්චර තනකොළ තියෙන රටේ බැලු හැමතැනම ග්‍රීනරි අපි කියනවා ඒ කොළ පාටට තියෙන රටේ මිනිස්සු ඇයි මේ පිටිකිරි බොන්නේ? ඇයි ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් වලින් අපි ඉවත් වෙලා තියෙන්නේ? ඒක මේ අපේ අර ටේස්ට් එකේ වෙනස් වීමක්ද අපේ කැමැත්තේ වෙනස් වීමක් වෙලා තියෙනවද? ඒ වෙනස් වීම ඔබ දකින විදිහට ලංකාවේ ආර්ථිකයට හිතකරයිද නැත්නම් එච්චර හිතකර නැද්ද? මම හිතන්නේ ඩේරි ඉන්ඩස්ට්‍රිය ගැන අහන්න ඕන ප්‍රශ්න තමයි ඔබ ඇහුවේ. ඒ කියන්නේ ඩේරි ඉන්ඩස්ට්‍රිය අපිට තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ තමයි මෙන්න මේ ඇබ්බැහිය. අපි පොඩ්ඩක් ගත්තොත් මේ කිරිපිටි කියන්නේ මොකද්ද? කිරිපිටි වලින් මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා අපි පොඩ්ඩක් මුලින්ම සලකලා බැලුවොත් කිරිපිටි කියන්නේ කිරි කල් තබා ගන්න ක්‍රමයක්. ඒතකොට ඒක අවුරුද්දක් කල් තබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක එතකොට අපි සමහරලාට පිටරටට විකුණනවා නම් එහෙම නැත්නම් පිටරටින් ගෙනත් බොනවා නම් තමයි මේක ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙන්නේ බොහෝ විට කල් තබා ගන්න. මොකද නමුත් අපි දැන් අපේ ආයතනය තුල ගත්තොත් නිෂ්පාදනය කරන කිරි පැකට් එකක් දවස් 2-3ක් ඇතුළත ඔබ ගිහිල්ලා බැලුවොත් වෙළඳපොලේ නිෂ්පාදිත දිනේ ඒක සතියකට එහා නැහැ. ඉතාලම නැවුම්. ඒ වගේ මේක බීලත් ඉවරනවා තව සතියක් ඇතුළත. එතකොට ඇත්තටම සති 2-3ක් යද්දි මේ කිරිපිටි අපි බීලත් ඉවරයි අපේ රටේ ජනතාව. ඉතින් එහෙම තත්ත්වයක් තියාගෙන අපි මේක අවුරුද්දක් කල් තියාගන්න පුළුවන් භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය කරනවා. හැබැයි ඇත්තට මේක තේරුමක් නැහැ මේක වෙලා තියෙන අර ඇබ්බැහිය නිසා. අපි ගත්තොත් ලංකාව ක්‍රිස්තු පූර්ව 400 වෙනි සියවසේ ඉඳලා මේ කිරි නිෂ්පාදනයේ නියැලලා තියෙනවා. ඒ වගේම විවෘත ආර්ථිකයට කලින් ලංකාවේ සම්පූර්ණ අවශ්‍යතාවයෙන් 80% විතර ලංකාව සපුරගෙන තියෙන. හැබැයි විවෘත ආර්ථිකයත් අපේ 1977 විවෘත ආර්ථිකයට යොමු වෙනාට පස්සේ විශාල වශයෙන්
ඇතරම නිෂ්පාදන අඩුවීමට වඩා ඉල්ලුම් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඔව්, ඔව්, ඒ කියන්නේ අපි දන්න විශාල වෙළඳ ප්‍රචාරණ යාන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් ඒ ක්‍රියාත්මක වෙන යාන්ත්‍රණය හරහා මිනිසුන්ගේ ඔළුවට පණිවිඩයක් දුන්නා මේ කිරිපිටි බොන්න කියන එක. ඔව්. ඉතින් හැබැයි දැන් මම කිව්වා වගේ අපි අවුරුද්දකට රුපියල් බිලියන 55ක් අපි අපේ රටෙන් පිටතට යනවා. බැලන්ස් ඔෆ් පේමන්ට් ඉෂුව එකක් තියෙන රටක් වෙලා. ඒක වෙන්නේ 90000ක් මෙට්‍රික් ටොන් අපි ගේනවා ලංකාවට. එතකොට අපි බැලුවොත් මේ 90000 ගෙනල්ලා අපි මොකද්ද කරන්න කියලා. ඔව්. මේ 90000 මෙට්‍රික් ටොන් ගෙනල්ලා අපි මේක දිය කරගෙන කිරි විදියට දිය කරගෙන කහටර වලට දාලා බොනවා. ඇත්තටම කරන්නේ මේක සමහර තැන් වලට අපි ගියාම අපර සුදු පාට ජොග්ගුවේ දාලා ගේනවා කිරි කියලා. ඒ ගේන්නේ කිරි දිය පිටි දිය කළ හුඟක් වෙලාවට ආයතන වලත්. ඒක දානවා කහටයකට. ඉතින් දැන් මේ අපි කරන්නේ කිරි ටික අරගෙන පිටි කරලා දිය කරගෙන ආයි බොනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම කරන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි කියන එක බැලු බැලමට පැහැදිලි. මේක කොස්ට් ඉෆෙක්ටිව් නැහැ. මේක තියෙන්නේ කල් තියාගන්න. අපි මේක ඒ වෙලේ කරන්න කරන. ඉතින් අපි ගත්තොත් කිරිපිටි අපිට කිලෝ එකක් හදන්න අපිට අවශ්‍යයි කිරි ලීටර් 8ක්. කිරි ලීටර් 8කින් තමයි අපිට මේ කිලෝ එකක් හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තරිඳු හුඟක් අය හිතාගෙන ඉන්නවා මේ දියර කිරි භාවිතය වියදම් වැඩි කියලා. ඒක සම්පූර්ණ වැරදි මිත්‍යාවක්. මොකද මම මේක පැහැදිලි කරන්නම් මට ඒ සඳහා පොඩි කාලයක් දෙන්න. දැන් කිරිපිටි කිලෝ එකක් ගත්තොත් අපි කිරිපිටි වලින් කරන්නේ කිරි හදන් බොන එක නෙමෙයිනේ. අපි කරන්නේ උදේට නැගිටලා හරි ගෙදරට අමුත් එක්ක ආවම හරි නැත්නම් හවසට හරි කිරි තේ එකක් බොන එක. ඒ කියන්නේ මිල්ක් විත් ටී කියන එක. මේක වයිට්නින් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ තේ බොන්න. කියන්නේ අපේ රටේ අනයනය කරලා අපි කරන්නේ ඒක. ඒකට ඒක කරන්න නම් අපිට කිරි පිටි පැකට් කිලෝ එකකින් පුළුවන් තේ කෝප 40ක් විතර කිරි දාගෙන බොන්න. තේ කෝප 40ක්. එතකොට අපි සංසන්දනය කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ කාරණේ කිරි වලින් කරනවා නම්. දියර කිරි වලින් කරනවා නම් නැවුම් කිරි වලින් කරනවා නම් කොච්චරක් අවශ්‍යද කියලා. අපි සංසන්දනය කරොත් අර තේ කහටත් එක්ක කිරි දාගෙන බොන එක නිකන් කිරි බොන එකත් එක්ක ඒක සංසන්දනය සාධාරණ නෑනේ. අපි බලන්න ඕනේ කිරි පිටි වලින් කරන දේ. එහෙම කරන්න නම් අපි එක කෝප් එකට අවශ්‍ය කරන්නේ මිලිලීටර් 60ක් විතර. 180 කියලා හිතුවොත් සම්පූර්ණ තේ කෝප්පේ අපි 120ක් විතර දානවා තේ කහට 60ක් දානවා කිරි. ඒතර 180යි. ඒතර මේ 40 හදන්න අවශ්‍ය කරන්නේ 2400යි. 40 වැඩි කිරීම 60. ලීටර් 2මාරයි ගිමු. ඒතර ලීටර් 2මාරක් UST වගේ කිරි එකක් ගන්නවා නම් දවස් 60ක් විතර කල් තියා ගන්න පුළුවන්. කැපුවට පස්සේ ශීතකරණයේ බහලා දවස් 3ක් තියා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකෙන් ලීටර් 2මාරක් ගන්න අවශ්‍ය වෙන රුපියල් 500ක් විතර. ඉතින් හැබැයි පිටි කිලෝ එක වෙනවා 945ක්. අද වෙළඳ පොලේ. අනිවාර්යයෙන්. දැන් මේ අපි මේ රුපියල් 500න් කරන්න පුළුවන් වැඩේ අපේ පාරිභෝගිකයන් නොදැනුවත්කම සහ ඇබ්බැහිය නිසා. 945කින් කරනවා. මේ කරන්නේ ගොඩක් සල්ලි තියන අය නෙමෙයි. අපේ රටේ බොහොම මට හිතෙනවා ඔබ කියන එක එතන ඇත්තටම ආර්ථිකමය වශයෙන් බලපෑමකුත් තියෙනවා. ඒක අර පාරිභෝගිකගේ පුරුදු වෙච්ච ඒ සංස්කෘතිය හැටියට තමයි. පුරුදු වෙලා මම ඔබෙන් මෙතෙන්දී අහන්න කැමති ඇත්තටම දැන් අපි ගත්තොත් මේ කිරි නිෂ්පාදනයේදී අපි සාමාන්‍ය කිරි නිෂ්පාදනය කරනකොට අපි ඕකට දැන් කියනවානේ මේ අලුත් සංකල්පයක් මේ grass to glass. දැන් අපේ දැනගැනීම පිණිස එක්ක අපිට කියන්න පුළුවන් නම් මොනවද මේ දැන් අපි සාමාන්‍ය මේ කිරි ලංකාවේ කිරි නිෂ්පාදනය කරනකොට මොන වගේ කියන්නේ අර process එක මොකද්ද? අපිට පොඩ්ඩක් ඒක ගැන දැනුවත් කරන්න පුළුවන් නම්? ඔව් ඒ කියන්නේ ඒක අපේ දැන් ලංකාවේ බොහොම අපේ වගේ ආයතන ගත්තොත් මේ කිරි value supply chain එක සැපයුම් දාමේ අපේ තියෙනවා ස්වයං පාලිත කිරිගොවි සමිති. ඒ කියන්නේ කිරිගොවියන්ගේ සමිති. එතකොට අපේ ආයතනෙන් අතව 2000ක් විතර තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා chilling centers. ඒවා අපේ ආයතනෙට තියෙනවා 100ක් විතර. ස්වයං පාලිත කිරිගොවි සමිති තියෙනවා 2000ක් විතර. දැන් ලංකාව පුරාම chilling centers තියෙනවා 300ක් විතර. ඒ කියන්නේ 100ක් විතර අපේ. එතකොට මේකේ යාන්ත්‍රණය තමයි අර කිරිගොවින් උදේට හරි හවසට හරි අර ස්වයංපාලිත කිරිගොවි සමිතියට ගෙනල්ලා කිරි දෙනවා. ඒ ස්වයංපාලිත කිරිගොවි සමිති වලින් යන ලොරියක ඒ කෑන් ටික දාගෙන අර කිරි සීත කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයේ වෙත ගේනවා චිලින් සෙන්ටර්ස් වලට. ඒ චිලින් සෙන්ටර් එකේ තමයි කිරි සීත කරන්නේ. සීත කරලා ඊළඟට බවුසර් මගෙන් අර ප්‍රධාන කර්මාන්ත ශාලාව වෙත කිරි අරගෙන එනවා. ඒතර කිරි අරගෙන ඇවිල්ලා දැන් අපේ ගත්තොත් අඹේවිල තමයි අපි කිරි පිටි නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඊට අමතරව මිල්කෝ ආයතනයේ සතුව තියෙන කර්මාන්ත ශාලා තව 3ක්. නාරාහෙම් පිට එකක් තියෙනවා, පොළොන්නරුව එකක් තියෙනවා, දිගන තියෙනවා. ඉතින් මේ කර්මාන්ත ශාලාවල යෝගට්, මීගිරි,
අයිස්ක්‍රීම් එළඟි තෙල් වගේ සියලුම කිරි ආශ්‍රිත කිරි නිෂ්පාදන ඉන්ඩස්ට්‍රික ක්ෂේත්‍රයකවා මේ සියල්ල ඒක අන්තර්ගතයි. අන්තර්ගතයක් තියෙනවා. COVID-19 නිසා ලංකාවේ කිරි සහ කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයට උනේ කුමන බලපෑමක්ද? අපි සාකච්ඡා කරමු මේ පිළිබඳව මෙම මද විරාමයට පසුව. මේ Biznomics. Welcome back to Biznomics, your weekend's most profitable 60 minutes. Our focus today is on the milk-based products industry or the dairy products industry of Sri Lanka, the current challenges, the way forward. And joining me for this discussion is the chairman of Milko, Mr. Lasantha Wickramasinghe. Lasantha, අපි කතා කරමු දැන් මේ COVID-19 වෙච්ච බලපෑම පිළිබඳව. මොකද දැන් වෙනදටත් වඩා මිනිස්සු තමන් ඒ ගන්න ආහාර පාන පිළිබඳව ටිකක් සැලකිලිමත් වෙන කාලයක් මේක. ඉතින් මම ඔබෙන් අහන්න කැමතියි මේ COVID-19 නිසා මොන වගේ බලපෑමක්ද විවිධ පැතිවලින් මොන වගේ බලපෑමක්ද උනේ මේ කිරි ලංකාවේ කිරි හා කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයට? ඔව් ඒ තමයි මම කලින් කිව්වා වගේ ඒ COVID-19 අර්බුදයේ තියෙන කාලේ කිරි ලබා ගැනීම පැත්තෙන් ප්‍රශ්නයක් උනේ නැහැ. හැබැයි නමුත් වෙනත් ගැටලු කීපයක් මේ ඇති වුණා. ප්‍රධානම ගැටලුව මම හිතන්නේ මේ ඒ කාලය තුල මේ કૃත්‍රිම සිංචනය කියන එක. දැන් કૃත්‍රිම සිංචනය කියලා කියන්නේ ලංකාව පුරා මේ ඉන්න එළදෙනුන් ගැප් ගන්නවන්න පාවිච්චි කරන ක්‍රමයක්. මේක පළාත් සභාව යටතේ පාලනය වෙන්නේ. ඉතින් මේ කාරණේ හරියට කෙරුණේ නැහැ. ඉතින් ඒකේ විශාල අඩුපාඩුකම් සිදු වුණා ඒ කාලය තුල. එතකොට ඒකේ බලපෑම අපිට ලබන අවුරුද්දේ මාර්තු මැයි වෙනකොට ඉන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා මට හිතෙනවා. මොකද එතකොට පැටව් බිහිවීම අඩු වෙනවා. මොකද පැටව් බිහි වෙලා උනහම තමයි අපිට කිරි ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද බලපෑම් දෙකක් ඇති වෙන්න පුළුවන් මේ કૃත්‍රිම සිංචන හරියට නොවුනොත්. එකක් තමයි පැටව් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා අනාගත කාලයට. ඒ වගේම ඊට පස්සේ අවුරුද්දක් වගේ ඇතුළත අර කිරි කියන්නේ අර එළදෙන ගැප් ගත්තේ නැති නිසා කිරි ප්‍රමාණය අඩු වෙන්න පුළුවන්. මොකද එළදෙන පැටියෙක් දාලා නැති නිසා කිරි ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක එන්න පුළුවන් ඊළඟ අවුරුද්දට. ඉතින් ඒක නිසා කොහොමත් අපේ රටේ තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔය පැටව් ගැප් ගන්න ගැනීම. අපි මේ එළදෙනකින් කිරි ගන්නව නම් එළදෙන ගැප් ගන්න ඕනනේ. ඉතින් මේ සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන යාන්ත්‍රණය තමයි මේ કૃත්‍රිම සිංචනය කියන එක. ඉතින් මේක සිදු වෙන්නේ සත්ත්ව සංවර්ධන නිලධාරීන් හරහා LDI කියන නිලධාරීන් හරහා development exactly livestock development instructors. ඉතින් මේකේ ලංකාව පුරා ඉන්නවා 800ක් විතර. ඒකෙන් 600ක් විතර රජයේ නිලධාරීන්, තව 600ක් විතර පෞද්ගලිකව මේ කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ මෙතන විශාල පුරප්පාඩු වගේකුත් තියෙනවා පිරවිලා නැති. ඉතින් මේ අඩුව නිසා අපි වෙලාවට අර කියන්නේ මොකද අපි එළදෙනක් හැමතිස්සෙම අපිට කැමති වෙලාවට ගැප් ගන්න බෑ. කියන්නේ සතා මදයට ආවම හීට් එකට ආවම තමයි ඒක කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ කාලේ තියෙන්නේ ලක්ෂණ දැකලා පැය 12ක් වගේ ඊට පස්සේ තව පැය 6ක වගේ කාලයක් ඇතුළත මේක කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වෙලාවට ඒකට ගියේ නැත්නම් ඒකයි පහු වෙනවා තව මාසයකට කල් යනවා. ඉතින් ඒක හරි වැදගත් ඒක කාර්යක්ෂමව කරන එක. ඉතින් අපිට තියෙන දත්ත අනුව සාමාන්‍ය මද එහෙම මදභාවයට ආපු එළදෙනෙක්ගෙන් මේක වෙන්නේ 30ක් 40ක් වගේ ප්‍රතිශතයක් තමයි මේක වෙන්නේ. ඒ වගේම ඒ වෙන එකක් සාර්ථක වෙන්නේ ඒ වගේම ප්‍රතිශතයක්. ඉතින් මේ දෙක වැඩි කරලා ගත්තාම තමයි කරලා වැඩි වුණා. ඒ කියන්නේ 30 වැඩි කිරීම 130 මදභාවයට ආවම 9ක් වගේ තමයි ඒ වුණොත් පැටියෙක් හම්බෙන්න තත්ත්වයට එන්නේ. ඉතින් මෙතන මෙන්න මේක හදන්න අත්‍යවශ්‍යයි. මේ සඳහා අවධානය යොමු කරගෙන යනවා ගරු කෘෂිකරු ඇමතුමා මහින්දානන්ද අලුත්ගම ඇමතුමාත් ඒ වගේම අපගේ රාජ්‍ය ඇමති ඩී.බී. හේරත් ඇමතුමාත් සත්ත්ව පාලන සහ කිරි නිෂ්පාදන සහ බිත්තර කර්මාන්තය ආශ්‍රිතව සිටින විශේෂ අවධානයක් යොමු කරලා තියෙනවා. මේ පහුගිය දාත් රැස්වීමක් පැවැත්වුණා. ඒ අදාළ නිලධාරීන්ගෙන්ලා මේ බඳවා ගැනීම ගැන කතා කරා. මොකද මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්නම අවශ්‍යයි. මොකද අපේ රටේ දැන්ට මේ ඉන්න සත්තුන්ව ගැප් ගන්න එක අපි හරියට කරන්න ඕනේ. අපේ රටේ ඉන්න සත්තුන්ගේ කිරි ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න. මොකද ගොවියා උනත් ඔහුගේ ආදායම රැඳිලා තියෙන්නේ මේ පැටව බිහි කිරීමෙන්. මොකද පැටව බිහි කරොත් තමයි කිරි ලැබෙන්නේ. ඉතින් කිරි ගොවියාට හොඳ ආදායමක් ලැබෙන්න සහ ඔවුන් ඒ කර්මාන්තේ රඳවා තබා ගන්න මේ සේවයේ නිරන්තරයෙන් කාර්යක්ෂමව සැපයීමේ අවශ්‍යතාවය ඉතා තදින් තියෙනවා. ඒ ටික හරියට කරගන්නම අවශ්‍යයි ඒ කාරණේ. මම කියන්නේ දැන් කොවිඩ් වලින් ආපු ප්‍රශ්නෙත් තුනේ ඒක තව ටිකක් ඒ කාලය තුල
පල්ලෙහාට වැටුණා. ගෙතාටයක් ඒ ප්‍රශ්නේ උග්‍ර වුණා වගේ. උග්‍ර වුණා ඒ කොවිඩ් කාලය තුල. මොකද ඇත්තටම බොහෝ දෙනා හිතන්නේ ලොකුවට ෆාම් එක තියෙනවා ඕන තරම් ඒ හරක් කියලා දුන්නු ඉන්නවා ඒකින්ද ප්‍රශ්න නැහැ කියලා. එහෙම නෙමෙයි තනත් ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක් ඇත්තටම තියෙනවා. ඔව් ඇත්තටම ලොකුවට ෆාම් තියෙනවා කොට අපේ ආයතනය ගත්තොත් නම් අපි 95%ක් වගේ කිරි ලබා ගන්නේ ගෘහාශ්‍රිතව ගවයන් ඇති කරන අයගෙන්. ඒ කිරි ගොවීන්ගේ. කිරි ගොවීන්. ඒ වගේ මුළු රටේම ගත්තත් 90%කට කිට්ටු වෙන ප්‍රමාණයක් අපේ රටේ නිෂ්පාදනය කරන්නේ ගෘහාශ්‍රිතව කරන පොඩියට කරන සත්තු. ඒ කියන්නේ මේ small and medium scale. small scale mainly. small medium උත් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ medium එකක් හරියන්නේ අර 10% ඇතුළේ තමයි. small එකේ තමයි කියන්නේ සත්තු 10 12 තමයි උපරිම. හුඟක් 50%ක් විතර ඉන්නේ සත්තු 4ට අඩු අය ෆාමර්ස්ලා. ඉතුරු 50% තමයි 4ට වැඩි අය ඉන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ලොකු ෆාම්ස් නෙමෙයි ලංකාවේ මේ කිරි නිෂ්පාදනය කරන්නේ පොඩි අය. මේ අය තමයි 90ක් කරන්නේ. අපි ගත්තොත් අපි එක වරකට ලංකාවේ සත්තු 300කින් විතර ලක්ෂ 3කින් විතර දවසකට කිරි දොන 300,000. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය එන්නේ ලීටර් 4ක් විතර. හැබැයි අපි කිරි ගන්න සත්තුන් ඉන්න පුළුවන් ලක්ෂ 4ක් විතර. ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම අර හැම සතාගෙම කිරි දොවන්න බැහැනේ. අර මං කිව්වා වගේ ප්‍රෙග්නන්ට් වෙලා පැටිය දාලා තියලා තියෙන්න එපේ. ඉතින් ඒකට ලක්ෂ 3කින් වගේ තමයි ගන්නේ. අපේ රටේ කිරි දෙන ලබා දෙන ඉල්ලදුණු ලක්ෂ 4ක් විතර ඉන්නවා. හැබැයි අපේ ඒ ලක්ෂ 4ම හැම වෙලාවෙම කිරි දෙන්නේ නැහැ. අර මං කිව්වා වගේ පැටිය දාලා ඊට පස්සේනේ කිරි දෙන්නේ. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් මොකක් හරි සලකන දිනයකදී සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 3ක් විතර ඉන්නවා. ඒ සලකන ලද දිනයක කිරි දෙන සත්තු. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය ගත්තොත් ලක්ෂ 3 ඒ සාමාන්‍ය ගත්තොත් 4ක් විතර ලීටර දවසකට ලබා දෙන්නේ. ඉතින් 3ක් වගේ තමයි අර ලක්ෂ 4ම සැලකුවොත් හම්බෙන. ඒතර මේ ලක්ෂ 4 වැඩි කිරීම 3 ලක්ෂ 12ක් වගේ අපිට දවසකට කිරි ලීටර ලංකාවේ නිෂ්පාදනය වෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේක වර්ධනය කරන්න ප්‍රධාන වශයෙන් මෙන්න මේ අභිජනන ක්‍රියාවලිය කියන්නේ බ්‍රීඩින් එක සහ අනිත් එක තමයි සත්තුන්ගේ ආහාර. සත්තුන්ගේ ආහාර මොකද සත්තුන්ට පෝෂ්‍යදායී ආහාරයක් තිබුණාම තමයි හොඳ කිරි එකක් ලැබෙන්නේ. කියන්නේ කිරිවල ගුණාත්මක භාවයටත් බලපානවා සත්තුන්ට ලැබෙන පෝෂණයේ ප්‍රමාණයටත් බලපානවා. ඉතින් මේක සත්තුන්ට ආහාර ලබා දීම ඉතාම වැදගත්. හොඳ ආහාර ලැබෙන සැලැස්වීම විශේෂයෙන් තනකොළ වර්ග සත්තුන්ගේ ආහාරවල තියෙන සත්තුන්ගේ ලබා දෙන කිරිවල තියෙන ගුණාත්මක භාවය සහ ප්‍රමාණාත්මක භාවය වැඩි ගන්න. අපි ප්‍රමාණාත්මක භාවයෙන් වැඩි වුණත් සමහරලාට කියන්නේ ප්‍රමාණය විතරක් සලකලා හරියන්නේ නැහැ. කිරිවල තියෙන ඝන ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්නේ මේ තනකොළ සහ අනිත් ආහාර ලැබෙන ප්‍රමාණය උඩ. නැත්තම් ඒවා ඒ කිරි අපි මිලදී ගන්නෙත් කොට මිලට ගෙවන්නෙත් ඒවැය තියෙන ඝන මේදේ සහ මේද නොවන ඝනවලට බලලා තමයි අපි මිල දෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ ආහාර හොඳ ආහාර ලබා දීම තුලින් කිරි ගොවියාගේ ආදායමත් වැඩි වෙනවා. මොකද ඒක ප්‍රමාණාත්මකව සහ ගුණාත්මකව ඔහු ලබා දෙන ලීටර් ගාණත් ඒ ලීටර් එකට ලැබෙන මිලත් වැඩි වෙනවා ආහාර ලබා දීම තුලින්. ඉතින් මේ ආහාර කියන එක විශාල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් අපේ රටේ ගත්තොත් 15% වගේ අපි කියනවා ඉන්ටෙන්සිව් ෆාමින් ඉන්නේ. කියන්නේ ඒගොල්ලෝ අර ගව ගාල් හදාගෙන ඒවට තනකොළ ගෙනත් දීලා අර නිසි ක්‍රම වේද අනුව හරියට අනුව. තව 51% වගේ සෙමි ඉන්ටෙන්සිව්. අර තනකොළ ගෙනත් දෙන පොඩ්ඩක් ලෙහලා දානවා කලවමේ. තව ඇත්තටම ගත්තොත් 35%ක් වගේ එහෙම ක්‍රමයක් නැහැ. උන් ලෙහලා දාලා පුළුවන් වුණොත් කිරි ගන්නවා. හැමතිස්සෙම කිරි ගන්නෙත් නැහැ. අර නිව සාස්ත්‍රිතව පුළුවන් වෙලාවට කරගෙන යනවා. ඔය කැලයට යන්නෙත් ඒ අය තමයි. 35%ක් වගේ ඉන්නේ එහෙම මේ සත්තු. ඉතින් එතකොට මේ එක කලාප වලට මේ වියලි කලාපේ තමයි වැඩි හරියක් මේ නිදැල්ලේ යන ගවයින් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ සත්තුන්ගෙන් එහෙම කිරි ලබා ගැනීම අඩුයි. හේතුව මොහොන්ට නිසි පෝෂණයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔවුන්ට අවශ්‍ය තනකොළ නැහැ. සහ ඒ තනකොළ ලැබීම සීසනල්. එක වැස්ස කාලෙට එක විදියක්, ගොයන් කැපුවාම තව විදියක්. එහෙම ඉතින් අර ඔවුන්ට නිසි පෝෂණයක් අර එක දිගට අවුරුද්ද පුරා ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒතර කිරි ගන්න එකත් කිරි ගොවිය පුරුදු වෙලා ඉන්න සමහර කාලවලට ගන්නවා, සමහර කාලවලට ගන්නේ නැහැ. ඒ වගේ. ඒක නිසා කිරි නිෂ්පාදනයේ රටේ ඒකාකාරී නැහැ මේ සත්තු එක ගන්න හිටියට. දැන් මේ අඩු වෙන කාලේ. ඊට පස්සේ ආයි මැයි ජුනි ජූලි වෙද්දී ආයි වැඩි වෙලා ආයි අවුරුද්ද අන්තිම වෙද්දී ආයි අඩු වෙනවා. එහෙම මම ඔතෙන්දී අහන්න කැමති ලසන්ත ඇත්තටම දැන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක්. දැන් අපි ගත්තොත් 1970 දශකයේ වගේ අපේ රටේ අපේ රටේ තියෙන කිරි පාරිභෝජනයෙන් 80%ක් විතර අපිට පුළුවන් වුණා සපය ගන්න. හැබැයි ඒක 2013 වෙනකොට 133කට වගේ අඩු වෙලා තියෙනවා. දැන් ඒ කියන්නේ එතන සප්ලයි සයිඩ් එකේ ප්‍රශ්න තියෙනවානේ.
මොනවද ලංකාවේ ඔය කිරිගොවීන්ට ඒ අවශ්‍ය කරන ඒ කිරි වෙළඳපොළට සපයනකොට තියෙන ගැටලු බාධක මොනවද? ප්‍රධාන ගැටලු මම හිතන්නේ අපි ආමන්ත්‍රණය කරන්න ඕනේ පැතිකඩවල් තියෙනවා මම හිතන විදියට ප්‍රධාන වශයෙන් 3ක්. පළවෙනි එක තමයි බ්‍රීඩින්. ඒ කියන්නේ කෘත්‍රිම සිංචනය හා සම්බන්ධව තියෙන ගැටලු ටික. අනිත් එක තමයි ෆීඩින්. බ්‍රීඩින් සහ ෆීඩින් ඔය දෙක අපි හදන්න ඕනේ. ෆීඩින් කියන්නේ ආහාර දෙනවා. අපි ආයතනයක් කියලා අපි දැන් පටන් අරන් තිනවා. මේ උසස් වර්ගයේ තෘණ සඳහා වෙළඳපොළක් නිර්මාණය කරන්න. මොකද අපි තනකොළ දැන් මිලදී ගන්නවා. දැන් අපි තනමල්ලිලා අපගේ නියම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරා. ඊටාම සාර්ථකයි. එතෙන්දී පෞද්ගලික ගොවි මහතුන් අපිට අක්කර 73කට ආසන්න ප්‍රමාණයක දැන් තනකොළ වවලා තියෙනවා. වල අපි ඒවා මිලදී අරගෙන කපලා කිලෝ 25 විතර බෑග් වලට දාලා අපි කිරි ගොවියන්ට සාලි වලට ලබා දෙනවා. සහන කියන්නේ අපි එතන කරන්නේ ලාභ ලබන දෙයක් නෙමෙයි. අපේ වියදමට අපි දෙනවා. මොකද අපි ලාභය ලබන්නේ එන කිරිවල ගුණාත්මක භාවය ඉහළ යාමයි. ඒතර අපිට ආයතනයක් විදිහට අපිට අවශ්‍යයි මේ තෘණ සඳහා වෙළඳපොළක් නිර්මාණය කරන්න. දැන් මේ නියම ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක වුන නිසා අපි ඉදිරි වර්ෂයේදී අපි දැන් අපේ හැම කළමනාකරුවෙකුට මේක එක ඒරියා මැනේජර්ස්ලා කියලා කියන්නේ ඒරියාස් 10ක ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට එක ප්ලාන්ට් එකක් පටන් ගන්න බාර දීලා තිනවා. ඊට පස්සේ තව අපි තා නුදුරේදී එතකොට 10ක් වෙනවා. තනකොළ මිලදී ගන්න තැන් අපි එක 100කට යනවා. මොකද අපේ තියෙනවා කිරි සීත කිරි මධ්‍යස්ථාන 100ක් තියෙනවා. මේ 100 කළමනාකරණය කරන්නේ කිරිගොවිකින් හැදිච්ච බල මණ්ඩලයකින්. අපි කියන්නේ බල මණ්ඩලය. ඒතර අපි මේ එක බල මණ්ඩලයක් ආශ්‍රිතව එක තනකොළ මිලදී අරගෙන කපලා ප්‍රොසෙස් කරලා බෑග් වලට දාලා කිරිගොවියන්ට ලබා දෙන ස්ථානයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමේ සලස්මක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව අපි මේක කරනකොට තවත් අය මේක කරයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි දෙන්නේ ආදර්ශයක් සහ අපි තමයි මේ මිල්කෝ ආයතනය තමයි මේ ශේෂ්ත්‍රයේ මාකට් ලීඩර් කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඩ්‍රයිව් එක හදන්න. එතකොට අනිත් අය ඒකද පෙළඹෙයි. එතකොට රටේ ලංකාවේ මහා භාණ්ඩාගාරයට අයත් ආයතනයක්. මහා භාණ්ඩ සම්පූර්ණ 100ක් අයි තියෙන්නේ ආණ්ඩුවට. එතකොට දැන් එතකොට එතන ඔබ කොටගේ බ්‍රීඩින් එතකොට ඒ අවශ්‍ය කරන ඒ තනකොළ ඒ ෆීඩින් වලට ඊට අමතරව මොනවා හරි දැන් මේ විශේෂයෙන් ඔබ කිව්වත් වගේ අර කුඩා පරිමාණයේ කිරිගොවින් තමයි 90ක් 95ක් විතර මේ ක්ෂේත්‍රයේ කිරි සපයන්නේ. ඔවුන් එහෙම ඒ කිරි ලබා දෙනකොට මේ මෙච්චර මේ සැපවීම අඩු වෙන්න ප්‍රශ්නේ මොකක්ද උනේ ඇත්තටම? ඔව් සැපීම අඩු වෙන ප්‍රශ්නේ ඕක තමයි. බ්‍රීඩින්, ෆීඩින් සහ අනිත් එක බෙස්ට් ප්‍රැක්ටිසස්. අපි ඊළඟට මේ හරි තව මේ සත්තුන්ට වතුර ටික දෙන එක වගේ ඒවා අපි මේ ගොවියන්ට හරියට පුරුදු කරන්න අවශ්‍යයි. සමහර තැන්වලදී ඒ තනකොළ ටික දෙන එක මේ ආහාර සහ වතුර ලබා දීමේ දුර්වලතාවයන් තියෙනවා. එකක් ලබා ගැනීමට අපහසුයි සහ අනිත් එක මිනිසුන්ගේ ජීවන ක්‍රමයන් වෙනස් වීමත් එක්ක දැන් තයිස්සර තනකොළ කපන්න වැය කරපු කාලය වැය කරන්න බෑ මේක සම්පූර්ණ කාලය යොමු කරලා නැත්තම්. ඉතින් ඇත්තටම අද ගත්තාම අපි පහුගිය අවුරුදු තුල අපි කිරි මිල ඉහළ දාලා තියෙනවා. දැන් අපි මේ අවුරුද්ද පටන් ගන්නකොට තිබුණාට සාමාන්‍යගේ කිරි ලීටර එකට රුපියල් 10ක් 11ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඉහළ තියෙනවා. අපි දැක්ක මිනිමම් ප්‍රයිස් එකක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තිබා මේ අවුරුද්දේ 75කට කිට්ටු වෙන්න. මිනිමම් ෆ්ලෝ ප්‍රයිස් එකක්. නෑ මිනිමම් එකක් දාලා තිබුණේ නැහැ. නමුත් අපි ආයතනයක් විදිහට කිරි මිල ඉහළ දැම්මා. අපි එහෙම සාකච්ඡාවක් තිබුණා. නමුත් ඒක ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. අපි නමුත් ඊට වඩා කොහොමද දැන් දෙනවා. ඒකට ඒක නිසා පෞද්ගලික ආයතනත් එතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සමහරවිට පෞද්ගලික ආයතන අපිට වඩා දෙන්න සමහරවිට සිද්ධ වෙනවා අර තරංගේ නිසා. ඉතින් ඒක නිසා කිරි ගොවියට හොඳ මිලක් අද ලැබෙනවා. මම හිතන විදිහට රුපියල් 1 ලීටරයකින් ඒ කියන්නේ හරියට මේක කරනවා රුපියල් 25කට වඩා වැඩි ලාභයක් ලීටරයකින් තියෙනවා. ලාභයක්. ඒ කියන්නේ කන්ට්‍රිබියුෂන් එක. ෆික්ස් කොස්ට් අතහැරලා. ප්‍රොසෙසින් කොස්ට් ඒ කියන්නේ අතිබම් කන්ට්‍රිබියුෂන් එකක් එනවා රුපියල් 25ක විතර. එතකොට ඒ ලීටරයකින් ඉතින් දවසකට කිරි ලීටර 20ක් ගන්න ගොවියෙක් කියන්නේ ඒ ගොවි මහත්තයාට තමන්ගේ ගමේ ඉඳගෙන හොඳ ආදායමක් ලබන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. මම දැක්කා දැන් අපි මේ සමාජ මාධ්‍ය හරහා විශේෂයෙන් මේ තරුණ පිරිස් හරි සන්තෝෂයි කියන්න මේ ඒක සමූහයන් හදාගෙන ඔවුන් දැනුම මේ බෙදා ගන්නවා මේ කිරිගොවිතැන්ට එනවා ඔවුන්ගේ සත්තුන්ගේ පින්තූර දානවා කොහොමද මගේ වැස්සි අලුත් වැස්සි පැටියක අලුත් වැස්සි පැටිය එහෙම අලුත් නැඹුරුතාවයකුත් තියෙනවා. ඔය ඇත්තටම මේ රටේ තරුණයන්ගේ අපි තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි මේ නගරයට ඇවිල්ලා කොහේ හරි ආයතනික මුරකරුවෙක් වෙලා දොර ඇර ඇර ඉන්නේ නැතුව මේ තමන්ගේ තරුණ ජවය අරගෙන මේ රටේ කිරි නිෂ්පාදනයට දායක වෙලා එතකොට තමන් ගමත් එක්ක හිටියාම තමන්ටත් පෝෂ්‍යදාය ආහාරයක් ලැබෙනවා. අපි දකින දෙයක් තමයි දැන් අරම කොළඹ ආවහම හරි නගරයට ආවම මොකක් හරි කරනවා බොහොම අඩු වැටුපක් ලැබෙන්නේ ඇත්තටම.
මේක සමාජීය ප්‍රශ්නයක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි මෙයාට කන්න වෙන හුඟක් වෙනකොට කඩේ කෑම. ඉතින් මේ නිසා මේගොල්ලෝ අපි දකිනවා විශාල වශයෙන් රෝග රෝගයනවා. වලට අර මුහුණ දෙනවා. හෙල්දිනස් එක නෑ එච්චර. නැහැ. ඉතින් මකල් කීප වාර තෙලේ බෙදපු කෑම කන්න පුරුදු වෙනවා. ඉතින් ඒ කිසිම අතෝරයකට මුහුණ දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ කිරිගොවිතැන වගේ දෙයක් පටන් ගත්තා නම්. කරන්න පුළුවන් ගමේ ඉඳගෙන. ඔව්. මොකද අපේ රටේ ඔය වගේ තනකොළ ටික තියෙනවා. දැන් මේ අවශ්‍ය පහසුකම් ටික ඉස්සරහට මේවා කරන්න බැංකු වලින් ණය දෙනවා දැන්. ඔව්, ඔව්. 100ට. අපි ඒකට ඇත්තටම එනවා මේ ඉදිරියේදීත් ඔය ඒ අවශ්‍ය කරන ඒ සහනය සම්බන්ධයෙන් මම මෙහෙම අහන්න කැමතියි. දැන් අපි ගත්ත තාක්ෂණය, let's talk about the technology. Now I believe there's a lot of new technologies that are coming in for this dairy industry. Where is Sri Lanka overall, not just from a one company perspective, but overall when you see the industry, how have we as a country adopted these dairy production technologies? Can we be happy or do we have a long way to go? Your thoughts? I think regarding smallholder farmers, we can be happy. Because as I said, 90% is provided by them, and it is. I mean, there are several categories, as I said, but the intensive category and the semi-intensive category, we can be happy because they are doing a good job. Their cost of production is less than the commercial farmers. I think we can't be happy about the commercial farms in Sri Lanka because their cost of production is high. So that is where exactly the technology is required. So even though they are commercial farms, they have not utilized the technology. Luckily, I heard Honorable Minister Mahindananda Aluthgame said that he is having a discussion with Israel regarding this to bring the technology support from this to these industries, mainly to agriculture and the dairy industry. So I think those things should be happen. But for the smallholder, I mean, for them, they don't have to have a huge technology because, as I said, they have about 10 to 12 number of animals that is sustainable. Correct. So, and that has been the culture. So you mean say most of the large scale plants are more on a legacy basis? What Yes, of course. So right. they of course need to use new technology in order to reduce the today price. We are talking about robotics, we are talking about monitoring supply chain with various technologies. So these has to come in so that the country can actually move forward in this industry. Yes. And in order to the regarding the processing. Yes. So we are getting a new modern plant in the Badalgama area, which is fully automated, and even Ambevela milk powder plant is a fully automated plant. It is operated in a control room. No manual intervention is required. So I think in the processing side also the technology is there. Yeah. So we have to integrate these so that we can make our industry more efficient. Yes. And I think the private sector, especially who are doing farming, yes, should invest more in technology in order to bring down their cost. Understood. We will come to that in a little bit later, Mr. Wickramasinghe. Stay tuned. We will be back after this short break. This is Biznomics. Hello and welcome back to Biznomics. Our focus today is on the dairy industry of Sri Lanka. What are the current challenges? What is the way forward for this industry? And most importantly, what kind of national policies do we need to strengthen this sector to make it a key contributor to our national economy? And joining me for today's discussion is Mr. Lasantha Wickramasinghe. Mr. Wickramasinghe, දැන් අපි කලින් සාකච්ඡා කරා මේ දැනට තියෙන යම් ප්‍රශ්න මොනවද මේ ක්ෂේත්‍රයේ. එතකොට මෙහි සාමාන්‍යයෙන් අපි වොලියුම්ස් කොහොමද? ඒතර COVID-19 වෙච්ච බලපෑම අපි මේ හැම දෙයක් ගැනම ඉතාමත්ම පැහැදිලිව අපි කතා කරා. අපි දැන් කතා කරමු රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳව. දැන් ඔබ දකින විදියට ලංකාවේ කිරි හා කිරි ආශ්‍රිත ඒ නිෂ්පාදන ඒ භාණ්ඩවලට හරි ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවද මෙම ක්ෂේත්‍රය ඉදිරියට ගෙනියන්න? මොකද මේ ගැන ඔබට කියන්න තියෙන්නේ? එහෙම ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් කියලා හදපු එකක් එහෙම ක්‍රියාත්මක වෙන එකක් නැහැ. මම දකින ප්‍රධාන දෙයක් තමයි මේ හිටපු කෙටි කාලය තුළ මට තියෙන අත්දැකීම. මේක ආණ්ඩුවේ මතයක්වත් මොකක්වත් නෙමෙයි, මට තියෙන අත්දැකීම මම කියන්නේ. දැන් අපිට ඇත්තටම ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් මේ කෘෂිකර්මාන්තය සම්බන්ධයෙන් හදුවත් වැඩක් තියෙනවද කියන ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. මේ තියෙන ව්‍යුහාත්මක අර්බුදයක ඉන්නවා කියන එක තමයි මම හිතන්නේ. මොකද මේ අපි පළාත් සභා පිටවලා පළාත් සභාවලට ව්‍යවස්ථාපිත සහ විධායක බලතල දීලා තියෙනවානේ. දැන් මේ විධායක බලතල ගැන මම කතා කරන්නේ ව්‍යවස්ථාදායක අපිට අදාළ නැහැ මෙතනට ඍජුවම. එතනදී දැන් මේ විධායක බලතලයේ මේක ඩෙලිගේට් කරපු බලතලයක් නෙමෙයි මට තේරෙන විදිහට තියෙන්නේ. මේක ඕන්ටම තියෙන විධායක බලතල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. දැන් කෘෂිකර්මාන්තයේ තියෙන්නේ අර 13 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් ආව පළාත් සභා පනත යටතේ තියෙන්නේ පළාත් සභාව වල තමයි මේ කෘෂිකර්මාන්තේ වැටෙන්නේ. ඉතින් මේ කිරියාශිත ඒවා ගත්තත් ඔවුන්ට තීරණ ගන්න පුළුවන් ස්වාධීනව. දැන් ඒක උදාහරණයක් කියනවා. එක වෙලාවක් වයඹ පළාත් සභාවෙන් තීරණය කරා ඔවුන්ගේ පැටවුන් වෙනත් පළාත් වලට දෙන්න විකුණන්න නැහැ කියන එක.
ඉතින් ඒ තීරණේ අනිත් පළාත් වලටත් බලපානවා රටටත් බලපානවා. ඉතින් ඒක සමහරවිට ඒගොල්ලන්ගේ පළාතට හොඳ වෙන්නත් පුළුවන්. සමහරවිට ඒකේ නරක ඒවත් තා මොකද ඒතකොට ඒගොල්ලන්ට සත්තු විකුණු ගන්න බැරි ප්‍රශ්න පස්සේ ආවා. හැබැයි දැන් ඒව පළාත් සභාව වලින් ගන්න තීරණ. එහෙම ඔවුන්ට තීරණ ගැනීමේ බලයක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඩෙලිගේට් කරපු බලයක් නෙමෙයි. දැන් මම කියන්නේ ඔවුන්ට බලය දෙන්න එපා කියන එක නෙමෙයි. අනිවාර්යෙන් ඒ කියන්නේ මේ එක්සිකියුෂන් එක යන්න ඕනේ පල්ලෙහා ලෙවල් එකේ. ඒ පිළිබඳව තර්කයක් නැහැ. හැබැයි ඒක ඩෙලිගේට් කරපු අපි ආයතනයකුණත් එහෙමනේ. ඒක ඩෙලිගේට් කරපු බලයක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව තියෙනකොට මේක අපි ඊට පස්සේ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් හදනවා කියලා ඒක හදාගන්න නැතුව අපි ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් හදලා වැඩක් නැහැ. මොකද මේක ජාතික මට්ටමින් හදලා බලේ නැහැ යනට කතා කරන්නේ. නැත්නම් වෙන්නේ ප්‍රතිපත්තිය හදන්නේ එක කාණ්ඩයක් ඒක ක්‍රියාවට නගන්න ඕන තව කාණ්ඩයක් ඒ දෙක අතර සම්බන්ධයක් නැති වුනහම ඒක ක්‍රියාවට නැගෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ ඒක ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් හදලා වැඩක් නැහැ. ඒක ඉතින් දැන් මම හිතන්නේ ආණ්ඩුවට ජනවරමක් තියෙන අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් හදන්න සහ ඒ සඳහා කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒකට මේ වෙලාවෙදී මේක මේ බලය පිළිබඳ කාරණයක් පමණක් විදියට සලකන්නේ නැතුව විශේෂයෙන්ම රටේ ආර්ථික සංවර්ධනයට මේ ව්‍යවස්ථාවෙන් අවශ්‍ය වෙන පැත්තත් සලකලා බලලා මේ අපිට අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් ගේන්න පුළුවන් මේ රටේ ඉන්න දුප්පත් ග්‍රාමීය ජනතාවට ලොකු සේවයක් කරන්න පුළුවන්. මොකද අපේ රටේ ඔබ වගේ වැස්ස තියෙනවා. මේ පොළොව හොඳයි. ඉතින් මේ මිනිස්සුන්ව නගා සිටවන්න බැරි නම් අනික පවුල් බොහෝ සංඛ්‍යාවක් 350,000 families. ඔව් ඒ කියන්නේ ඒ කිරිශේෂ්ඨ විතර නම් සමස්ත කෘෂි කර්මාන්තය ගත්තොත් 77ක් වගේ 77ක් නෙවෙයි. නමුත් 30 ගණක් වගේනේ. 30 ගණක් වගේ විශාල ප්‍රමාණයක් කෘෂි කර්මාන්තයෙන් යැපෙනවා. ඉතින් එතරම් ජනතාවකට සේවය සැලසී යුතුව තියෙනවා. නමුත් මම හිතනවා මේ ව්‍යුහාත්මක නොගැලපීමක් තියෙනවා. අපිට ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් හැදුවට ක්‍රියාත්මක කරන්න අමාරුයි. I want to talk about price controls here. Yeah. Now we always hear on the media about various price controls that are being introduced for the milk and dairy based products. In your view, what are the current price controls that are there, and is it having the right impact on the industry? I think it is also related to what I have been talking about, because the people have been compelled to demand for milk powder, which is, as you said, not a good habit. So if you go to Europe, in the law, I'm talking mainly in terms of the supply side. Like for example, now is there a minimum price, maximum price control? No, the only price control in the industry is for the milk powder. Okay. So you have maximum retail price in controlled by the government. Yes. So that is the only control price. I mean, but I'm not sure whether it is good or bad. But for the industry, it is not good. For example, all the private players in the market now not making any milk powder due to this price control. They are doing very little amount. Understood. But if you I am not talking about the brands, but if you can remember what are the things that there has been, right. Now they are not in the market. Only our milk powder is there. That is because we are only doing it at a very marginal contribution. Understood. So, but the private sector is not doing that, and because of that we are importing it. That is because of this price control, and this price control is there because of the demand, and it's come from not only from the people with lot of money. I mean, everybody who's earning something Understood. Are used to drink this milk powder. The solution is we have to convert them to drink or make tea using fresh milk. Understood. So if you convert today from milk powder to fresh milk to make a cup of tea yes. with milk, you save milk for another 2% in this country. I think the dynamics of it, I was very clear when you explained earlier. After that, we can definitely remove this price control. It will be a more free market condition. Yes, it is totally unnecessary. It is there because of, as I said, the many people are demanding it. But if you educate them, yes. they will also be benefited. Understood. Because they will get less cost, 50% of cost. And the country will be hugely benefited because the 55 billion that we are spending on importation yes. can be passed to the rural economy. Understood. On a final note, let's talk about this upliftment of this sector. දැන් අපි ගත්තොත් මේ ක්ෂේත්‍රය නගා සිටවන්න නම් අනිවාර්යෙන් මෙහි තව බොහෝ පිරිසක් නියැලෙන්න ඕන. දැන් මම ඔබෙන් අහන්න කැමති අපිට පේනවා ඔය කිරි වලට ප්‍රසිද්ධ බොහෝ රටවල් ඔස්ට්‍රේලියාව නවසීලන්තය ඒ වගේ රටවල අපිට පේන දෙයක් තමයි හොඳට ඒ රටක ඒ කිරි ගොවියෙක්
කියන්නේ බොහොම අභිමානයෙන් කියන දෙයක්. ඒතර කිරිගොවියෙක්ගේ ළමයෙක් වුණාම ඔවුනුත් ඒ ක්ෂේත්‍රයට ආපහු එනවා. මොකද ඔවුන්ට ලොකු පිළිගැනීමක් තියෙනවා. ඔවුන්ට ලොකු අපි කියනවා රෙකග්නිෂන් එකක් තියෙනවා සමාජයේ. දැන් ලංකාවේ අපිට ඕක පේනවාද? ලංකාවේ කිරිගොවියගේ අද තත්ත්වය මොකද්ද මිස්ටර් වික්‍රමසිංහ? ඇත්තටම ඔබ අහපු ප්‍රශ්නය ඉතාමත් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මම හිතන්නේ ඔක කිරිගොවි කියන්නේ ආකල්පමය වෙනසක් අපිට අවශ්‍යයි මේ වැඩ කරන රටක් හදද්දී. මොකද දැන් අපි ගත්තොත් ඔක කිරිගොවියන්ට විතරක් වගේ නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් දහඩිය හෙලන ඕනම එකකට තියෙනවා. දැන් සමහරලාට හැමෝම කැමති ටයි එකක් දාගෙන හරි මොකක් නැත්තම් මොකක් හරි නිලැඳුමක් හරි මොකක් හරි එකක් ඇඳන් කරන රස්සාවකට. නමුත් අවුවේ යන්න වෙනවා නම් එහෙම නැත්තම් මේ දාඩිය දාන්න වෙනවා නම් මේකට කැමති නැහැ. මේක මම හිතන්නේ අපේ රටේ මුලින්ම වෙනස් කරන්න ඕනේ. මම කියනවා පෞද්ගලික අදහස අපේ රටේ මේ ගෑනු ළමයින් උළු. ගෑනු ළමයි. මොකද අපේ තරුණයෙකුට තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ කසාදයක් බැඳගන්න එකනේ. හරිද? හැබැයි දැන් ගෑනු ළමයි කැමතිද මේසන් බාස් කෙනෙක් කසාද බඳින්න? මේක තමයි ඇත්ත සමාජ ප්‍රශ්නේ. ආකල්පමය ප්‍රශ්න. ආකල්ප ප්‍රශ්න. ගෑනු ළමෙක් හොයන්නේ සිකියුරිටි ගාඩ් කමක් හරි කවන්නේ නැත්තම් පියන් කමක් යුනිෆෝම් එකක් ඇඳලා මොකක් හරි වෙන කකුල් දෙකටම කලිසම් ඇඳලා ඉන්න කෙනෙක් කසාද බඳින්න තමයි කැමති. ඉතින් මේ මෙන්න මේ ආකාරයේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා කිරිශේෂ්ත්‍රයටත්. එතකොට මොකද දැන් අපි පත්තරේ දැන්වීමක් දැම්මොත් එහෙම මංගල දැන්වීමක් කිරිගොවියෙක් කියලා බඳගන්න බෑ. මේසන් බාස් කෙනෙක් බෑ. හැබැයි මොකක් හරි ආයතනයක පියන් කමක් තියෙනවා කිව්වොත් ඒක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මොකද මේ මිනිස්සු මේ අවදානම ගන්න බයයි. ඒ කියන්නේ මේ එන්ටර්ප්‍රෙනර්ෂිප් කියන එක. ඒ කියන්නේ මේ පොඩි මට්ටමින් වෙන්න පුළුවන් විශාල මට්ටම වෙන්න අපි තරුණයන්ව පුරුදු කරන්න ඕනේ අවධානය ගන්න. අවධානය අරගෙන අවධානම ගන්න. මේ අවධානම අරගෙන තමන්ගේ දෙයක් කරලා ගොඩනගාගෙන හුඟක් ඉහළට යන්න පුළුවන් වාතාවරණයක්. මොකද බොහොම පොඩියට පටන් ගත්ත ෆාමර්ස්ලා ඉන්නවා අද විශාල සල්ලි ප්‍රමාණයක් ඒගොල්ලෝ මාසෙකට හොයනවා. හැබැයි අපි අර ස්ථාවර දෙයකට කවුරු හරි යමු වුණොත් ඉතින් සෑහෙන කාලයක් යනකම් පෙන්ෂන් යනකම් ඒ ලෙවල් එකකින් උඩට යන්න හරි අමාරුයි. ඕක අපේ රටේ බොහෝ ක්ෂේත්‍රවල තියෙන ප්‍රශ්නයක් නේද? බොහෝ ක්ෂේත්‍රවල තියෙන ප්‍රශ්නයක්. අපි ඊළඟ අවුරුද්දේ අපි සැලසුම් කරලා තියෙනවා මේ සම්පූර්ණ දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුවක්. අපි ලක්ෂ 85ක් අපි ආයතන විදිහට වෙන් කරන ත්‍යාග වලට විතරක් ලබන අවුරුද්ද තුළ කිරිගොවියන් අපි තෝරලා තෑගි දෙනවා. ඒගොල්ලෝ නිවැරදි ක්‍රමය යොමු කිරීමේදී ඒ වගේම අර සමිති වලට තෑගි දෙනවා, අර බල මණ්ඩල වලට තෑගි දෙනවා. ඉතින් මේ තෑගි දෙන එක හරහා ඒ තෑගි දෙන තෝරන ක්‍රමවේදය අපි දැනුවත් කරනවා. මොකද මම ඔබෙන් මෙතෙන්දී අහන්න කැමතියි දැන් ඇත්තටම දැන් ඉන්න වර්තමානයේ ඉන්න කිරිගොවියෙක් ඔහුට තනක් නැත්තම් සමාජයේ ඔහු දිහා සමාජයේ බලන්න ටිකක් වපර හැකියි නා. එහෙම වුණාම අනිවාර්යෙන් ඔහු කවදාවත් ඔහුගේ ළමයෙකුට කියන්නේ නැහැ මෙම ක්ෂේත්‍රයට එන්න කියලා. ඔහුත් හදන්නේ අර ළමයාව ඔෆිස් එකට ටයි කෝඩ් දාලා වැඩ කරන්න යවන්න නේද? ඒක ඉතින් නොදැනුවත්කම හින්දා දැන් මම ඔය කිරිගොවින්ගේ ගෙවල් වලට කීපයකට ඇවිද්දා මේ කොරෝනා කාලේ. ආවට පස්සේ මට ඒක කරන් යන්න බැරුණා. හරි කනගාටුයි. මම බොහොම කැමතියි මේ යන්න තුබුණා නම් අපිට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා මේ මිනිසුන්ගෙන්. ඉතින් මම දැක්ක සමහර උපාධිධාරීන් ඕඩ් වෙන රැකියාවක් හොයන්න නැතුව මේ කිරිගොවිතැනේ නෙවිලා නියලිලා තවත් රැකියාව බිහි කරලා තමන්ගේ වත්ත පිටිපස්සේ තියෙන ඉඩම් කැල්ල පාවිච්චි කරලා විශාල ආදායමක් උපය ගන්නවා. ඉතින් ඒකෙන් අර වායු අරගෙන ගෙදර උයන්න පිහන්නත් ගෑස් එක ගන්නවා ඒ ගොම පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ඒ වගේ එයා සයන්ටිෆික් විදියට හිතනවා. ඔව් බොහෝ එහෙම ඉන්නවා. ඒක අපිට ඒ අයව අපිට ගෙනල්ලා ඒ දැනුම අනිත් තරුණයොත් එක්ක බෙදාගෙන මේක ශේෂ්ත්‍රය අරන් යන එක එච්චර අමාරු වැඩක් නෙමෙයි. ඉතින් අර ඒ ආකල්පමය වෙනස ඇති කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ ආකල්පමය වෙනස ඇති කරන්න කවුරුත් මැදිහත් නොවන එක. මේක ආකල්ප කෙනෙක් වෙනස් කරන්න පුළුවන් නේ. ඔය ආකල්ප කියන එකත් සමහරවිට කවුරු හරි ඇති කරපුවක් දන්නෙත් නැහැනේ. අපි මේ ආකල්පමය වෙනස ඇති කරන්න මැදිහත් වෙනවා නම් මේ ආකල්පමය වෙනස ඇති කරන්න පුළුවන්. අතිකරු ජනාධිපතිතුමාගේ වැඩපිළිවෙලෙත් මේ වැඩ කරන රටක් කරන්න නම් මේ දහඩියට අගයක් ලැබෙන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් අපි අපේ අමාත්‍යතුමත් අපේ තිබිච්ච රැස්වීමකදී අපිට පැහැදිලි කරේ මේ කිරිගොවියා කියන කෙනාගේ සමාජමය තත්ත්වය හෙල්ලන්වන්න අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන්න කියන එක. ඉතින් අපි ඊළඟ අවුරුද්දේ සැලසුම් සකස් කරලා තියෙනවා අර තරංගය හරහා මේ දැනුවත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක්. එකක් මාධ්‍ය හරහා, සමාජ මාධ්‍ය හරහා උන්ට මේ තෑගි දීලා උන්ට කිසියම් රෙකග්නිෂන් එකක් දීලා ඇත්තටම පිළිගැනීම ලැබෙන්නේ ඕනේ උන්ටනේ. වැඩ කරන මිනිස්සුන්ට අපේ රටේ පිළිගැනීමක් නැහැ. වැඩ කරන මිනිස්සුන්ට පිළිගැනීම හදන එක මම හිතන්නේ අපෙත් මාධ්‍යෙත් වගකීමක් කරගන්න ඕන නම් ඒක එච්චර අමාරු වෙන්නේ අවුරුදු දෙකක් තුනක් ඇතුළත අපිට පුළුවන්. මොකද මේ අයට ලැබෙන ආදායම ගැන අපි හරි සතුටුයි. ඔව්. ඒක මම දැකලා තියෙනවා. මේ දැන් හොඳ ආදායමක් ගමේ ඉඳගෙන මං කිව්වා වගේ ගමේ තියෙන කටයුතු වලට සහභාගී වෙලා ඒ කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක
තමන්ගේ බිරිඳ හරි අම්මා හරි උයලා දෙන කැම ටික කන්න පුළුවන් වාසනාව ලැබෙනවා. ඒක නිසා ඉතින් හුඟක් අය මුකුත් නැතුව මේ ඇවිල්ලා දොරක් කැර කැර ඉන්නව කොළඹ. ඉතින් මම කියන්නේ මේ ගම්වල ඉන්න තරුණ තරුණියන්ට මේ කිරිගොවිතැනට වගේ යොමු වෙන්න පුළුවන් නම් ලීටරයකින් රුපියල් 25කට වඩා වැඩි ආදායමක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක එක අතකින් ඔබේ ජීවිතයට කරගන්න ලොකු දායකත්වයක්. ඒ වගේම මේ රටේ සමස්ත රටේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය හෙළනම් වල අපේ රටෙන් පිටරට ඇදියන සල්ලි අපේ රටේ ගම ඇතුළටම ගෙන යන්න අපි ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. මොකද අපේ රටේ දුප්පත් පොහොසත්කම මම හිතන්නේ රැඳිලා තියෙන්නේ ඔය per capita income කියන එකකින් නෙමෙයි. ඒක හොඳයි අපිට බල සතුටු වෙන්න. නමුත් ඇත්තටම මේ ගම්බද ජනතාවගේ ජීවන මට්ටම තමයි අපි කොච්චර දුප්පත්ද පොහොසත්ද කියලා තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් ඒ සඳහා තියෙන කේන්ද්‍රීය කර්මාන්තයක් තමයි මේ කිරි ආශ්‍රිත කර්මාන්තය. ඉතින් ඒ සඳහා තරුණ තරුණියන් අලුතින් නැඹුරු කරගන්න අවශ්‍යයි. අපි ඒ වගේම අර අපි කෝගේ තනකොළ සඳහා වෙළඳ පොලක්. මොකද තනකොළ සඳහා වෙනම වෙළඳ පොලක් අපි නිර්මාණය කරනවා. ඒකෙන් අර අනිත් කර්මාන්තය කියන්නේ කිරි කර්මාන්තයේ තියෙන ප්‍රධාන එක ප්‍රශ්නයක් ආහාර ප්‍රශ්නේ විසඳෙනවා. අපි සත්තුන් 10000කට ඇති වෙන තනකොළ අපේ ආයතන හරහා මිලදී අරගෙන විකුණන්න අපි සැලසුම් සකස් කරමින් ඉන්නවා. මිස්ටර් කුන්සික මම අවසාන වශයෙන් ඔබෙන් අහන්න කැමතියි දැන් කවුරු හරි මේ වැඩසටහන බලන් ඉන්න කෙනෙක්ට අදහසක් આવොත් ඔව් මම කැමතියි මේ ක්ෂේත්‍රයට ඇතුළත් වෙන්න. සමහරක් විට ඒ කිරි ගොවිතැනෙන් නෙමෙයි. ඇතැම් විට කිරි නිෂ්පාදන අරගෙන ඒවා බෙදා හැරලා ඒ වගේ බොහෝ ව්‍යවසායක අවස්ථාවන් එනවනේ මේ ක්ෂේත්‍රයෙන්. මම ඔබෙන් අහන්න කැමතියි මෙතෙන්දී ඇත්ත වශයෙන්ම මොන වගේ මම අහුවොත් එහෙම කවුරු හරි එහෙම ක්ෂේත්‍රයට ඇතුල් වෙනවා නම් ඒ අවශ්‍ය කරන විස්තර දැනගන්න මොනවා හරි රජයේ ආයතන තියෙනවද රජයේ මේ කිරි නිෂ්පාදන සම්බන්ධ මොකක් හරි මණ්ඩලයක් තියෙනවද මොන වගේ තැන්වලින්දී අවශ්‍ය කරන මේ මාර්ගෝපදේශකත්වය ලබා ගන්න පුළුවන් මොනවද තියෙන ආයතන? ඔව් ඒ කියන්නේ දැන් රටපුර මම අර කිව්වාගේ පළාත් සභාවලට අනුබද්ධව තියෙනවානේ මේ සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව තියෙනවා මධ්‍යම රජයේ ඒ වගේම පළාත් සභාවල ඉන්නවා LDIලා. livestock development instructors. මේගොල්ලන්ගෙන් තොරතුරු ගන්න පුළුවන්, උන්ගේ සහාය ගන්න පුළුවන් තාක්ෂණික සහාය. ඉතින් ඊට අමතරව ඕනනම් අපේ ආයතනයට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා යාන්ත්‍රණේ තියෙනවා. ඉතින් මේ දැනුවත් කිරීම අවශ්‍යයි. මෙහිම ඔබ ආයතනින් ඒ කරන මැදිහත් වීම අපි ඉතාමත්ම අගය කරනවා. අපි ඔබට සුබ පතනවා ඔබටත් ඔබේ ආයතනයටත්. එතකොට පුළුවන් අවශ්‍ය උපදෙස් අරගෙන මේක කරන් යන්න. තනකොළ වැවීම සහ සතුන් ඇති කිරීම පොඩි අපහසුවකට තියෙන්නේ සතුන් හොයාගන්න එක තමයි. ඒ කියන්නේ අලුතෙන් පටන් ගන්නකොට නමුත් බැරි නැහැ. ටිකක් මහන්සි වුණාම මාසයක් දෙකක් සතුන් ටිකක් කොහෙන් හරි මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ අපි පටන් ගන්නවා දැන් බ්‍රීඩර් ෆාම් වලට අපි යනවා. මොකද හේතුව මේ සත්තු අභිජනනය අපි තව වැඩි කරන්න ඕන. නැත්නම් කවුරු හරි ඔබ වගේ එන්න කැමති නම් අපි යාට දෙන්න සත්තු සමහරලාට හිඟයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට විසඳුම් හොයන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ සඳහා අපි ඉතම ප්‍රොඇක්ටිව්ලි අපි දැන් මැදිහත් වෙනවා. මොකද අපි ඒ කිරිගොවියන්ට දෙන්න පහසුකම් වැඩි කිරීම මම හිතන ප්‍රොසෙසර්ස්ලාගේ වගකීමක් කියලා. මොකද කිරිගොවියන්ගෙන් කිරි ගන්න අපි ඉතින් අපේ ආයතනයක විශාල දැන් අපි ළඟදී දුන්නා උන්ට විශ්‍රාම වැටුපක්. ඔව්. ඒතර අපේ ආයතනයේ වැඩ කරන සේවකයන්ට විශ්‍රාම වැටුපක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔව්. ඒක අපි කම්පැනි ඇක්ට් එකකට රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන හින්දා. නමුත් අපේ කිරිගොවියන්ට අපි විශ්‍රාම වැටුපක් ඔය මං හිතන්නේ ඔබ කතා කරේ ඔවුන් ඒ කිරිගොවියන්ව බලා ගැනීම තමයි පෞද්ගලික ආයතනවලින් ඒ වගේම රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියකින් සිදුවිය යුත්තේ. මොකද ඔවුන් මත තමයි මේ රඳා පවතින 95ක් විතර ඒ කුඩා කිරිගොවියන්. ඉතාමත්ම අගය කරන ඔබ ඒ අපිත් සමග බෙදා හදාගත් දැනුම සම්බන්ධයෙන් අපි අද මාතෘකාව වුණේ ලංකාවේ කිරි සහ කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳවයි. එහි ඉදිරි ගමන කුමක්ද? ඒ වගේම ඒකට මේ වෙනකොට තියෙන අභියෝග කුමක්ද? අපි ජයගත යුතු බාධක කුමක්ද? මෙහි ඉදිරි ගමන තවත් ශක්තිමත් කිරීමට අවශ්‍ය කුමන රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිද කියන කාරණා සම්බන්ධයෙන් මම ඉතාමත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිත් සමග සම්බන්ධ වුණ ලසන්ත වික්‍රමසිංහ මහත්මයාට. ලසන්ත, thank you very much for joining us. I know you have a very busy schedule, but thank you very much for joining us, sharing your thoughts, and wish you good luck in the journey ahead to make this industry stronger in Sri Lanka. Thank you very much for giving us this opportunity. And with that, we wrap up today's episode of Biznomics. This is your weekend's most profitable 60 minutes. I will see you with the next episode.